یہ واقعہ 1962 کے آس پاس کا ہے۔ عبدالحمید قریشی اس وقت 19-20 سال کے ایک بھرپور جوان تھے اور اپنے بڑے بھائی نیاز احمد قریشی کے ساتھ اکثر مختلف گاؤں اور قصبوں میں مال مویشی خریدنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ دونوں کا خاندانی پیشہ قصائی گری تھا اور ان کا ماننا تھا کہ جو جانور سفر سے لائے جاتے ہیں وہ کاروبار کے لحاظ سے بہترین ہوتے ہیں۔ اس روز بھی وہ دونوں بھائی صبح سویرے راولپنڈی سے مشرق کی جانب ایک دیہی علاقے کی طرف نکلے۔ دسمبر کی سرد ہوائیں ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں اور دھند میں لپٹی کچی راہیں ان کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود انہیں کوئی مناسب جانور نہیں ملا۔ لوگ اتو دام زیادہ مانگ رہے تھے یا جانور کمزور تھے۔ تھک ہار کر دونوں بھائی اس گاؤں سے نکلے اور اگلے گاؤں کی جانب کچے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں ایک ویران سا ٹیلہ نظر آیا۔ اس پر ایک پرانا زنگ آلود لوہے کے گیٹ والا مکان موجود تھا۔ ارد گرد مکمل سنوٹا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی انسان، صرف ٹھنڈی ہوائیں اور درختوں کی سرسراہٹ۔ عبدالحمید نے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، اس مکان میں شاید کوئی مال مویشی ہوں۔ نیاز احمد نے گردن ہلائی اور دونوں گیٹ کے پاس پہنچے۔ گیٹ دھکیلنے پر چرچراہٹ کی آواز سنائی دی جو ویرانے میں گونجتی ہوئی عجیب سنسنی پیدا کر گئی۔ مرکزی دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ ہم قصائی لوگ ہیں بہن، مال مویشی خریدنے آئے ہیں، نیاز احمد نے بلند آواز میں کہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک 30-32 سالہ عورت سامنے آئی، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں کوئی عجیب سا سکوت، کوئی پرانا غم۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ کے پاس کوئی بکرا بکری آ گئے ہے تو ہم خریدنے آئے ہیں، اچھے دام دیں گے۔ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر پیچھے ہٹ کر بولی، آ جاؤ دیکھ لو۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ صحن میں واقعی چند بکریاں اور 2 گائیں بندھی ہوئی تھیں۔ عورت نے اشارہ کیا، یہ بکرا اور بکری بیچنا چاہتی ہوں، دام طے ہوئے؟ بھائی صاحب نے خوش ہو کر رقم نکالی اور بکرے بکری کی رسی ہاتھ میں تھام لی۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگے تو آسمان پر سیاہی پھیل چکی تھی۔ سردیوں کی رات تھی اور وہ علاقہ ویران، نیچے کیچڑ بھری زمین اور سناٹا ہر طرف۔ نیاز احمد نے رک کر کہا، حمید، اندھیرا ہو گیا ہے، راستہ بھی سنسان ہے اور ہمارے پاس جانور اور رقم بھی ہے، واپس جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ عبدالحمید نے تجویز دی، چلیے واپس چلتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں ہمیں رات یہیں گزارنے دے۔ وہ دونوں دوبارہ گیٹ کے پاس گئے، دستک دی، دروازہ کھلا۔ اب کیا بات ہے؟ عورت نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بہن، اندھیرا ہو گیا ہے، راستے پر جانا خطرناک ہوگا، اگر اجازت ہو تو رات یہیں گزار لیں۔ عورت نے خاموشی سے چند لمحے دیکھا، پھر بولی، میرے شوہر گھر پر نہیں، دیر سے آتے ہیں، یا شاید نہ آئیں، مگر ٹھہرو، اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں دوبارہ اندر آئے۔ عورت نے صحن کے کونے کی طرف اشارہ کیا، وہ کمرہ خالی ہے، وہیں ٹھہر جاؤ، جانور ادھر باندھ دو، کھانے کا انتظام ابھی کرتی ہوں۔ عبدالحمید اور نیاز احمد حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اجنبی جگہ، اجنبی عورت، مگر مجبوری میں وہ صحن میں بکرے بکری باندھ کر کمرے میں چلے گئے۔ کمرہ سادہ تھا، بس ایک چٹائی بچھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عورت ہاتھ میں چنگیر لیے آئی جس میں گرم روٹیاں اور سالن تھا۔ کھانا کھاؤ، سو جاؤ، خبردار رات کو کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں اکیل۔ صحن کے کونے والا وہ کمرہ سادہ تھا، دیواروں پر کہیں کہیں نمی کے نشانات، ایک چھوٹی سی کھڑکی جس میں لکڑی کی سلاخیں جمی ہوئی تھیں اور فرش پر بچھی چٹائی۔ عبدالحمید اور نیاز بھائی وہیں بیٹھ گئے۔ بکری اور بکرا صحن کے ایک طرف بندھے ہوئے تھے۔
खाने की खुशबू कमरे में फैल चुकी थी। अब्दुल हमीद ने नवाला तोड़ते हुए कहा, भाईजान, औरत बड़ी मेहरबान है, वरना इस वीराने में कौन किसी को पनाह देता है। नियाज अहमद ने धीरे से कहा, हाँ, मगर कुछ अजीब सी बात है इसमें। वो नजरें, वो लहजा, जैसे कुछ छुपाए हुए हो। दोनों ने खामोशी से खाना खत्म किया। खाने में सादगी थी, मगर जायका बेमिसाल। दही की चटनी, भुने हुए आलू और गर्म रोटियां। खाने के बाद पानी पिया, दुआ मांगी और चटाई पर लेट गए। रात सर्द थी। बाहर चांदनी अपना नूर बखेर रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर अब्दुल हमीद को दूर खेतों का मंजर नजर आ रहा था। दरख्तों के साए धुंध में मद्धम हो रहे थे। कुछ देर बाद नियाज अहमद के खराटों की आवाज गूंजने लगी, मगर अब्दुल हमीद की आंखों में नींद न थी। फिर अचानक खामोशी में एक आहट सुनाई दी। बाहर सहन में जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, कभी दाएं जानिब, कभी बाईं तरफ। अब्दुल हमीद ने चौंक कर उठकर बैठा, कान लगाया। कदमों की आवाज, बिल्कुल मध्यम मगर मुसलसल। भाईजान, उसने आहिस्ता से पुकारा। नियाज अहमद बेखबर सो रहे थे। अब्दुल हमीद ने हिम्मत की, खिड़की के करीब गया और बाहर झांकने लगा। चांदनी में साफ दिखाई दिया। सहन खाली था, ना औरत ना कोई और, मगर कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे तक उतरी। उसने जल्दी से पर्दा वापस किया और चटाई पर लेट गया। दिल तेज तेज धड़कने लगा। बार बार ख्याल आता, क्या वो किसी इंसान के कदम है। रात का एक एक लम्हा जैसे स्लो मोशन में गुजरा। कभी खिड़की की सलाखों पर किसी की उंगलियों की चाप सी लगती, कभी दरवाजे के हैंडल पर हल्की सी खड़खड़ाहट। फिर किसी ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खटखटाया। सिर्फ एक बार, और फिर मुकम्मल खामोशी। अब्दुल हमीद के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसने भाई साहिब को फिर जगाने की कोशिश की, मगर वो गहरी नींद में थे, जैसे किसी ने नींद में जकड़ लिया हो। वो दरवाजे की तरफ देखता रहा, मगर दरवाजा न खुला, न दोबारा कोई आहट हुई। सुबह फजर से जरा पहले जोर से दरवाजा बजने लगा। अब्दुल हमीद उठा और फौरन दरवाजा खोला। वही औरत सामने खड़ी थी, हाथ में तरी जिसमें गर्म पराठे और नीम गर्म दूध के 2 गिलास रखे थे। नाश्ता कर लो और फिर यहां से चले जाना, उसने सपाट लहजे में कहा। अब्दुल हमीद ने भाई को जुभा। दोनों ने नाश्ता किया, शुक्रिया अदा किया और बिक्री व बकरा लेकर रवाना होने लगे। निकलने से पहले नियाज अहमद ने कहा, बहन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम वाकई भले मांस हो। औरत खामोश रही, बस दरवाजा बंद कर दिया। और फिर वो दोनों निकल पड़े। अंधेरा हल्का हो रहा था, मगर सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। रास्ते में अब्दुल हमीद ने भाई से वो तमाम आहटें, खिड़की पर साया और दरवाजे की चाप बताएं। नियाज भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस दुआ करो ये रास्ता जल्दी खत्म हो और हम गांव पहुंच जाएं। कुछ ही देर में गांव की छोटी मस्जिद नजर आई। मस्जिद के बाहर बिक्री वो बकरा दरख्त से बांधकर दोनों भाई अंदर चले गए। मौलवी साहिब से सलाम दुआ हुई। उन्होंने पूछा, कहां से आए हो मियां? नियाज भाई ने मुख्तसरा सब बताया। पिछली रात करीब के मकान से हमने जानवर खरीदे। मस्जिद के अंदर खामोशी छा गई थी। अब्दुल हमीद और नियाज अहमद कुरैशी की बात सुनकर पेश इमाम साहब और दीगर बुजुर्गों के चेहरे पर उलझन, हैरत और खौफ के साए थे। नियाज अहमद ने फिर वजाहत दी, जी हां, वही मकान जो टीले पर है। हमने कल रात वहीं कयाम किया। एक औरत ने हमें पनाह दी, खाना खिलाया, नाश्ता दिया, और वही हमें यह बकरा और बिक्री बीच कर गई।
मस्जिद में बैठे एक बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी सफेद और आंखों में बरसों की दानिश छपी थी, चौंक कर बोले, मियां, वो मकान तो बरसों से खाली है। पेश इमाम साहब ने तस्दीक करते हुए कहा, हां, वो मकान चौधरी नूर मोहम्मद का था। बड़े ही मालदार शख्स थे। उनकी कोई औलाद न थी। आखिर उम्र में उन्होंने अपनी बीवी और एक लेपालक लड़की के साथ वो मकान आबाद किया था। मगर बुजुर्ग ने बात काट दी। एक रात तीनों मरे हुए पाए गए थे। चौधरी को दिल का दौरा पड़ा, बीवी सदमे से मर गई और बेटी ने जहर खा लिया। अब्दुल हमीद का रंग जर्द हो गया। उसने बेयकीनी से भाई की तरफ देखा। हम झूठ नहीं बोल रहे मौलवी साहब, नियाज भाई ने तकरीबन बेकरारी से कहा। हम दोनों ने अपनी आंखों से वो औरत देखी, हमने इसी के हाथ से खाना खाया, इसी ने हमें बकरा बिक्री दिए। पेश इमाम साहब ने नर्म लहजे में कहा, मियां, तुमसे झूठ बोलने का इल्जाम तो कोई नहीं लगा रहा, मगर इस जगह को खाली हुए 25 बरस हो चुके हैं। उसका दरवाजा भी कभी खिलता नजर नहीं आया। तुमने वहां वाकई रात गुजारी? जी, हमने इसी कमरे में सोया। सहन में बकरियां बंधी थीं और खाने का जायका आज भी जबान पर है। पेश इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, चिल्लू, हमें ले चलू इसी दरख्त के पास जहां तुमने बकरा बांधा है। अब्दुल हमीद और नियाज भाई फौरन उठे। तीनों बुजुर्ग उनके साथ बाहर निकले, मगर दरख्त के साथ बंधे हुए बकरे और बिक्री का कहीं नामो निशान न था। ये कैसे हो सकता है? अब्दुल हमीद की आवाज लरज गई। हमने अपनी आंखों से उन्हें बांधा था। यही दरख्त था। नियाज अहमद ने परेशानी से इधर अलिफादेर देखा। क्या किसी ने चोरी कर ली? मगर मौलवी साहब ने सुकून से कहा, मियां, इस गांव में ऐसा कोई चोर नहीं जो मस्जिद के दरवाजे से जानवर चरा ले, और वो भी इतनी खामोशी से। अब्दुल हमीद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। पेश इमाम साहब ने एक दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, चिल्लू, हमें खुद मकान दिखाओ, शायद कुछ समझ आ जाए। चारों आदमी, 2 भाई और 2 बुजुर्ग, अब दोबारा इसी रास्ते पर चल पड़े जहां से अब्दुल हमीद और नियाज अहमद कल रात आए थे। रास्ता खामोश था। चिड़ियों की आवाज, हवा की सरसराहट और जमीन पर बिखरे पत्ते। टीला करीब आया तो अब्दुल हमीद ने इशारा किया, बस वही मकान है। वो मकान वाकई वही था। जंग आलूद गेट, कच्ची दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाजा। यही है वो, मौलवी साहब। हमने यहां दस्तक दी, वो औरत बाहर आई और हमें अंदर बुलाया। पेश इमाम साहब खामोशी से दरवाजे के पास गए और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरचुराते हुए खुला, मगर अंदर जो मंजर था वो बयान से बाहर था। सहन में झाड़ झनकार उगा हुआ था। जमीन पर घास और कांटे, चारपाइयां गायब, मिट्टी के ढेर हर तरफ, मकरोहे के जाले छत से लटक रहे थे। ये तो वही जगह है। अब्दुल हमीद हकला गया, मगर कल तो यहां बकरियां बंधी थीं। वहां कमरा, हां वही कमरा। वो दौड़कर कमरे की तरफ गया, दरवाजा खोला, मगर अंदर सिर्फ मिट्टी, जाले और सनवटा। ना चटाई, ना खिड़की पर पर्दा, ना खाने की खुशबू, बस वीरानी मुकम्मल। मौलवी साहब, बुजुर्ग और दोनों भाई मस्जिद वापस आ गए थे। अब्दुल हमीद और नियाज अहमद अभी तक सकते में थे। उनके चेहरों पर एक उलझन और खामोश वहशत थी, जैसे किसी ने उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल डाल दिया हो जिसका जवाब दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। मस्जिद के सहन में बैठे अब्दुल हमीद ने लरसती आवाज में कहा, मौलवी साहब, हम पागल नहीं हैं। हमने खुद इस औरत को देखा, इससे बात की, खाना खाया, जानवर लिए।
نیاز احمد نے آہستہ سے گردن ہلائی، اور یہ سب کوئی خواب نہیں تھا، ہم نے وہ رات جاگتی آنکھوں سے گزاری ہے۔ پیش امام صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، دنیا میں ہر بات کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ بزرگوں میں سے ایک نے قرآن پاک کھولتے ہوئے کہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ کبھی کبھی کچھ روحیں اس دنیا میں اپنا دکھ چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ دکھ کسی مہربان دل کو نظر آ جاتا ہے۔ عبدالحمید اور نیاز احمد خاموش بیٹھے تھے، جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو، یقین یا شاید ہوش۔ گاؤں سے واپسی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بھائی بوجھل قدموں سے گاؤں سے نکل پڑے۔ نہ بکریاں تھیں، نہ وہ سودا، صرف وہ یاد جو روح پر نقش ہو چکی تھی۔ راستے میں عبدالحمید بار بار پلٹ کر دیکھتا، جیسے وہ مکان دوبارہ نظر آ جائے، مگر پیچھے صرف دھند تھی اور وہ خاموش ٹیلا جس نے ایک رات میں ان کی دنیا بدل دی تھی۔ نیاز بھائی آہستہ سے بولے، حمید، اگر یہ خواب ہوتا تو ہم دونوں ایک ساتھ کیسے دیکھتے؟ عبدالحمید نے گہری سانس لی، نہیں بھائی جان، وہ عورت، وہ آنکھیں، وہ چپ چاپ دیا گیا کھانا، وہ سچ تھا، وہ سب کچھ سچ تھا۔ گھر واپسی۔ گھر پہنچ کر ماں نے پوچھا، کہاں کا بکرا ہے؟ سودا کیا ہوا؟ نیاز بھائی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر عبدالحمید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں نے بیٹوں کو سینے سے لگایا، کیا ہوا ہے میرے بچوں؟ اور پھر سب کچھ ماں کو سنا دیا گیا۔ ماں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر صرف اتنا کہا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے بیٹا، کبھی کبھی انسان اپنے اعمال کی گواہی خود دینے آ جاتا ہے۔ چند روز بعد عبدالحمید اور نیاز احمد دوبارہ اس گاؤں کی طرف نہیں گئے۔ ان کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ عبدالحمید اکثر راتوں کو چونک کر اٹھ بیٹھتا، اسے لگتا کھڑکی پر وہی عورت کھڑی ہے، ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور ہونٹوں پر خاموشی۔ نیاز احمد کبھی کبھی کہتے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ عورت اگر زندہ نہیں تھی تو پھر وہ دعا تھی یا کوئی آزمائش۔ برسوں بیت گئے۔ عبدالحمید اب 70 سال کے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ ایک دن دل کی بیماری کے بعد اپنے کسی عزیز کو سنایا، تب جا کے یہ بات قلم بند ہوئی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، وہ رات میں نے اور میرے بھائی نے وہاں گزاری تھی، ہم نے کھانا کھایا تھا، سودا کیا تھا، اور وہ عورت، وہ صرف ایک سایہ نہیں تھی، وہ ایک حقیقت تھی، شاید عارضی مگر زندہ حقیقت۔